भाई भैन बेबी वन नेम और फेम नेम किन्ने किन्ने बनिया प्रभु का नेम किन्ने बनिया केड़ा नेम हुंदा प्रभु का हुण नवा साल फिर चढ़ जा रहा 10 महीने मिनटों मिनट बीत गए कि नहीं तो फिर आप नवे साल के कदम चक्के जा रहे थे हुण आप की हुण ते पुरानियां सालियां ला दो हुण पुरानियां सालियां नवी नूं की आ जिहड़ी करतार के सरूप से तैयार की गई है किहदे सरूप से तैयार की है यसू मसीह के सरूप से तैयार की भैन भाइयों उन्होंने की पुरानी नूं ला दो तो नवी नूं की पहन लवो नवी का मतलब कि प्रभु ने अपना जीवन किया दे दो जो इब्राहिम ने नियम बनिया ही तो उन्हें बरकत मिली ना तो तुम कितना बरकत लैनिया भैन भाई तुम कि बरकत लैनिया हूँ कि बरकत लैनिया तुम वो कि बरकत लैन हो सारे चुप हो जाते तुम की होता बेचो आत्मिक बरकत लैनिया कि नहीं तो फिर कितना मिलेगा तुम प्रभु ने भी सही तरीके ने ग्रहण किया करके जो आप फास्टिंग के चलेंगे भैन भाइयों क्यों तीसरे क्यों घटिया तुम कोई जानते क्यों घटी क्योंकि सख्ती का वचन हो रहा है क्योंकि खरा वचन हो रहा है हर पास आप कह दें कि गाउन पाउन की बंद करना एक परिवार क्यों घटिया कहता तुम कहते भाई प्रार्थना करी चीजें करो इस करके मैं ही हूँ इस करके वो परिवार हटिया कहता इस करके तुम कहते प्रार्थना करो बार बार कहते प्रार्थना करो कहता मेरे को होती इस करके मैं नहीं आ सकता कितने पैसे वास्ते कह दिया मैं कितने पैसे वास्ते ही हो तारे फायदे वास्ते ना तुम प्रार्थना करोगे तो फल किनों मिलना दसो तुम प्रार्थना करोगे तो फल किनों मिलना इस करके मैं फिर तीसरा घटना ये करना कि आप बाकी चर्चा क्योंकि मैं किसी का नाम नहीं लवांगा बाकी चर्चा क्यों सारे किसी को रोक टोक जो डरते भी होंगे अपने मन के लोग अपने मन के की मतलिए ने बाकी लोग बाकी चर्चा में लोग नहीं नहीं डरते क्योंकि उन्होंने हैडी है उन्होंने हैडी है क्योंकि मैं तो डरता था क्योंकि जो खरा वचन देवांगा प्रभु के वचन लिखा ना जो कुछ भी देखो है वो तकलाई नाम किया फल छड़ जे तक प्रभु का वचन है तो भी अपने खरीद नाल किया प्रभु का वचन ही भैन भाइयों खरा सच्चा ते साध्या ते मनन दे योग हैगा प्रभु का वचन ही भैन भाइयों जो तुहानू हर बंधना तो हर मुश्किलों तो किया छुड़ा सकता अपने जो भी दे मैं जिहड़े भैन भाई राम गए ही अपने मेले भुख विलासा पूरा करते आ मैं उन तो मैं बोला तो नहीं वैसे जो बहुत महात्मा करता मैं नहीं बोलागा क्योंकि इस करके भैन भाइयों एक मैं पहले आयत पढ़ा गया आप दूजा तिमोथियस वो 4 फिर बच्चे शुरू कर दूजा तिमोथियस 4 और 3 आयत पढ़ो पहले फिर बच्चे शुरू कर हालेलुया 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 कौन दसो मैं बोलदा कि वचन बोलदा वचन दादा कि सही कहता क्यों जो समा आवेगा जो खरी सिक्ख्या नू ना सहणगे की करनगे ना सहणगे सहणगे लोगी कहता पर कन्ना ते जलून के कारण अपने विषयां के अनुसार अपने ढेर सारे गुरु किया अपनी मन मर्जी के नाल खरी सिक्ख्या सहन करनगे कोई प्रभु के वचन ने की लिखा यूहन्ना 8:32 विच सच्चाई नूं जाणो तां सच्चाई दा लोगिया तो भैन भाई वचन ही तो तुहानूं याद करता मैं तुहानूं कई बार पास्टर याद करवाएगा तुहानूं कितों कौन याद करवाएगा तुहानूं परमेश्वर का वचन जे तुहाडे अंदर वचन होएगा तो तुसीं आजाद होवोगे तुसीं एक पाप करोगे तो तुहानूं 100 बारी परमेश्वर का वचन तुहाडे मन च आएगा कि पाप अज नहीं करना क्योंकि सानू पापा तो किया परमेश्वर का भैन भाई वचन किया एक डरता वचन ही तुहानूं किया चानन दिंदा वचन हमेशा किया चानन कल मैं राती भी वचन दे दिया कि फिर वचन तुहाडे घर खोलेगा तो समझो किया चानन मैं तुहानूं दस रहा राती की दस रहे फिर नेरा एक कमरे दे विच तुहानूं समुद्रां दी आवाज़ां क्यों आउंदियां ने तुहानूं ओहदियां आवाज़ां क्यों आउंदियां ने क्योंकि तुहाडे अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है भैन भाइयों जे तुहाडे अंदर वचन खुलेगा जे वचन खुलेगा तो तुहाडे अंदर की आत्मिक रोटी जाएगी कि नहीं आत्मिक रोटी रहेगी नहीं यूहन्ना 6:33 कहता
ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। यूहन्ना की अजीब 6 ही देते हैं क्योंकि परमेश्वर की रोटी और है जो स्वर्ग में उतरती है ते संसार ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। हालेलुया ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਆ स्वर्ग ਨੂੰ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਉਤਰਦੀ ਆ ਉਤੋਂ स्वर्ग ਰੋਟੀ ਉਤਰਦੀ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇਗੀ उतो में स्वर्ग रोटी मिली ना। तो फिर वो की होया जिंदा रखा नहीं उन्हें जिंदा रखा ना। तो तुहानू भैन भाइयों तो मारेगा प्रभु मरन तो कहने कुछ नहीं होंगे क्योंकि प्रभु तुहानू किया प्रभु तुहाडे बहुत किया प्यार कर दिया बहुत ज्यादा प्यार कर दिया कि तेरे बच्चे बार बार मेरे वाल किया मोड़ आउण। जबूर 86 की लिखा परमेश्वर दयालु ते कृपालु किया परमेश्वर आ हमेशा सच का न्याय की वो करता। हमेशा तुम भैन भाइयों जब वचन पढ़ोगे तुहाडे घर वचन खुलेगा। मैं की कह रहा है तुम स्कूतरा की आवाज कई भैन कहते हैं झांझर की आवाज आती है वो झांझर की आवाज तुम आएगी नहीं जो अंदर वचन होगा क्योंकि कोई चानन होगा घर तुम कभी झांझर की आवाज नहीं आएगी। साढ़े घर की भी गल एक दिन चाचे की बेटी गल करके कहती भी झांझर की आवाज आती मैनू मैं उत्तर सुता मैं भी सारे बाहर वाले मैं सुनता मैं प्रार्थना करके सुता तो मैनू कुछ नहीं आया क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे नाल है। परमेश्वर अंग संग सहाई परमेश्वर साडे क्योंकि तुहानू हमेशा तुहाडे अंदर वचन रहेगा तो तुहानू कोई भी गंदी शक्ति अटैक नहीं करेगी क्योंकि प्रभु का वचन लिखा एक जाएगी तो 7 और नाल लैके किया आएगी क्यों आती है कहता वो पहले नालों माड़ा हाल करके जाती है क्यों जाती है क्योंकि तुहाडे अंदर परमेश्वर का वचन कहता कन्ना दे जलून करके कहता अपनी मर्जी के नाल ढेर सारे गुरु किया तार लैणगे पर भैन भाई बचना क्योंकि जो परमेश्वर का वचन जो सिक्ख्या दिता उसके मुताबिक चलोगे आप किनू तकना आप जो बाकी गलों वाल तकेगा तो लोग तो वड्डा किया लोग एक पंजाबियों की कहावत है ना आ जग मिठा तो अगला किन्ने आ जग मिठा तो अगला किन्ने आ कहता आ वेखा मिठा तो है वेख जो करांगे करी जाते अपनी मन मर्जियां किया करी जाने तो अगला हाले किन्ने वेख्या अगे फिर जाओगे फिर किया कई कहते फिर जाओगे तो वेखी जाओगी पर व्यक्ति जाओगे भैन भाई आप संदीपक जीवन लेना किदों को मंगना आप प्रभु को परमेश्वर को अपना किया संदीप के जीवन मंगना। मैं तुम एक बच्चे बदन दस रहा अजूब के 14 के 7 में लिखा कहता रुख नूं तो कोई आस हैगी ओहदियां कुंबलां फेर के फोटो निकल गई पर आदमी नूं किहड़ी आस आ क्योंकि संदीपक जीवन की एक आस है कि उन्हें संदीपक जीवन क्योंकि सही तरीके नाल प्रभु को अपना जीवन दोगे तो फिर ही संदीपक जीवन तुहानूं किया मिलेगा। चलांगे आप मजबूत से मत्ती 6 मत्ती 6 ਉਹਦੀ 6 ਹੈ पर जा तू प्रार्थना करे ता अपनी कोठरी विच वड़ अते अपना बूहा भेड़ के ਉਹਦੀ ਪਾंचवी पढ़ दो पांचवी पढ़ दो ਅਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਪਟੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਹੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਮਾਜਾਂ ਅਤੇ ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਖੂੰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਫਲ ਪਾ ਚੁੱਕੇ। हालेलुया 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 परमेश्वर का वचन अपने कांज ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਪਟੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ क्योंकि जो समाजा ਤੇ ਚੌਕਾਂ ਖੂੰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਤਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਖੇ ਲੰਮੇ ਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆ ਵੇਖੇ ਆਪਾਂ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਪੜੋ ਭੈਣ ਨਾਲ कितना आप प्रार्थना करनी है अगली आयत में तुम दस रहे आप अपना वचन पर जा तू प्रार्थना करे ता अपनी कोठड़ी विच वड़ के अते अपना बूहा भेड़ के अपने पिता तो जेड़ा गुप्त है प्रार्थना कर अते तेरा पिता जेड़ा गुप्त विच वेखदा है तेनू फल देवेगा। हालेलुया 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 ओथे कहंदा ओथे प्रभु दा वचन पहली आज के कहंदा कपटियां समाजा वांगू प्रार्थना के लोग होने वास्ते प्रार्थना नहीं करनी तो कितना करनी है कहता वो अपना फल किया पा चुके हैं वो मिलेगा वो ना फल जब अफसिया शेर में की लिखा मनुखा वाले मुकाबले की नौकरी ना कर तो केड़ी नौकरी करनी आप आत्मिक नौकरी करनी परमेश्वर की नौकरी करनी आप की सारे की परमेश्वर की
ਨੌਕਰੀਆਂ ਭੈਣ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਪਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਭੈਣ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀ ਨੌਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ ਏਲੀਆ ਕੀ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਕੀ ਸੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਲ ਕੀ ਆ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕਣਾ ਸਮਾਜ ਝਾੜ ਕਰਪੀਆਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਫਲ ਚੁੱਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੂਹਾ ਪੇੜ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੂਹਾ ਕੀ ਆ ਪੇੜ ਲੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਕੀ ਆ ਕਿੰਨਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕਈ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਬੂਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਪਤ ਫਲ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਮੰਗਦੇ ਆਂਦੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਯਹੂਨਾ 16 ਉਹਦੀ 24 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਯਹੂਨਾ 4 ਉਹਦੀ 34 ਦੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਮੰਗਦੇ ਗੁਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜੋ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਸਾਥ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆਗਵਾਨ ਉਹ ਲੌਸ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਹੋ ਉਸੇ ਲੌਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਮਾਜਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ ਕਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤਰ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ 1 ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਤਰ ਆਪਾਂ ਮੰਗਣਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਇੱਕ ਭੈਣ ਮੈਂ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਉਹ ਭੈਣ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਮੰਗ ਰਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਭੈਣ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਪੈ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਸਰਾਣੇ ਪੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਊਂਗੀ ਮੈਂ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੰਜੂ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਾ ਮੇਰੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲੂਗਾ ਤਾਂ ਅਸਰ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਸਰ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਣਾ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਆ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜੇ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਕੋਠੜੀਆਂ ਕੋਟਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 2 ਕੋਠੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ 2 ਕੋਠੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਤੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਦੂਜੀ ਮਨ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ ਕੀ ਆ ਲੂਕਾ 6:27 ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਆ ਪਿਆਰ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਕੌਣ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਐ ਲੰਮੀ ਬਾਂਹ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਅਨਸੁਣਾ ਕੀ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ 6:27 ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਪਿਆਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸੋਚਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਗੁਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਗਿਆ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਉੱਤਰ ਗਿਆ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਨ ਵੀ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਸੰਜੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੁਣ 7 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 31 ਤਰੀਕ 7 ਤਰੀਕ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਇੱਕ 7 ਨੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ 7 ਨੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਅਸੌਲੀ ਪੱਥਰੀ
ਲਕੋਰੀਆ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਤਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਤਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ। फिर प्रभु का आत्मा उत्थे की काम किया कर रसौली पत्री गुप्त रोग जो अगे प्रभु दसन के अगले आत्मा। बाकी फिर मैं कहा जितनी प्रभु की आवाज आई तिना की रसौली पत्री और गुप्त रोग जी 14 तरीक की इबादत हो रही है, वो जी 14 नवंबर को हो रही है, वड्डी बंदगी हो रही है 14 नवंबर को। फिर उस दिन भी आत्मा नहीं मानता। सारे भैन भाइयों ने किया है जबूर 100 की लिखा मेरी चूदियां जी तुझी की जे भेटां दे ओदी एक फर्स्ट है पर जबूर 100 दी फर्स्ट है। हे सारी धरती जो यहोवा ले ललकारो, आनंद होके यहोवा दी उपासना करो, जय जयकार करते हुए ओदी हजूरी विच आओ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है हे सारी धरती दे यहोवा नहीं ललकारो, हे सारी धरती दे यहोवा नहीं ललकारो। आनंद होके यहोवा दी उपासना किया, आनंद होके यहोवा दी उपासना करो, जय जयकार करते ओदी हजूरी विच किया, जय जयकार करते ओदी हजूरी विच। ये नहीं कहना कि मेरे को नहीं भैन भाइयों जी तुहानूं देखो आप शनिवार मैं राती वेलों कपड़े काढ़ के देते, मैं मेरे कपड़े प्रेस कर दी दिने पति का किया तो तुम कितों चाहते जे कोई नहीं कर लेंगे आप कर लेंगे कोई नहीं सुरगचाई का टाइम लंघ लेंगे कपड़े प्रेस करने उन्हें दिन भावें की बत्ती बंद हो। फिर की बहाना मारते हैं थोड़ी बत्ती बंद हो गई कपड़े प्रेस करो लगी ये देखो बहाना मारते इस करके कपड़े प्रेस बत्ती बंद हो गई साढ़े को नहाता नहीं गया कई ने हम सियाल बहन आगे करने इस करके भैन भाइयों परमेश्वर का वचन दसदा भी प्रार्थना करो हर हाल में, प्रार्थना नित प्रार्थना करो हर हाल में, दुख होए सुख होए ओदी प्रार्थना ओदी उपासना। पहला संसलूकिया 5 में की लिखा नित प्रार्थना करो, आत्मा नूं कदी बुझण ना दिओ, अगम वाकां नूं दोष ना जानो। प्रार्थना नित प्रार्थना में तुसीं बने रहोगे। अगली आत्मा सादा ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗਰ ਬਕਬਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਭਈ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਭਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन अगर तुसी प्रार्थना करते हो पराइयां कौमां दे लोगों बक बक नहीं उच्ची आवाज दे विच कितना कहंदा अपनी कोठ दे विच जाके गुप्त विच प्रार्थना किया करनी आ बक अते क्यों जो समझदे हन जो साडे बहुत बोलण करके साडी किया सुनी जावे कितना सुनी जाएगी। इत्थे प्रभु नूं कह रहा है गुप्त विच प्रार्थना कर ते मैं तुहाडी सुनांगा कि मैं तुहाडे मंगण तो पहले मैं जानदा तुहानूं किस चीज दी किया लोड़ है। जानदा कि मंगण तो पहलों ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਪੈਣ ਪਈ। ਕੋਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 15 ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸਭ ਦੇ ਤਾਈ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਤੋਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਾਕਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਮੋਥੀ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਮੋਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ 2 ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ प्रार्थना करो, सबना मनुखा वास्ते किया प्रार्थना। जो मैं तुहानूं कई बार दसदा कि जो आप एक मुहल्ले वास्ते प्रार्थना करते हैं तो तुम मुहल्ले तो बाहर हो जाओगे। तुम मुहल्ले वास्ते प्रार्थना करते तो मुहल्ले तो बाहर जो तुम मैं तुहानूं पुछ रहा प्रभु दी कलीसिया तुम मुहल्ले तो बाहर जे तो तुम फिर मुहल्ले के विच ही आओगे ना तो फिर आप की कह देते हैं कि आप वो वास्ते प्रार्थना नहीं करनी जे आप सारे वर्ल्ड वास्ते हिंदुस्तान वास्ते आप पिंड वास्ते प्रार्थना करेंगे तो तुम पिंड तो बाहर थोड़ा चलोगे तुम पिंड के विच ही ना तो पिंड के विच ही आ जाना ना। इस करके भैन भी प्रभु का वचन कहता सबना मनुखों वास्ते किया प्रार्थना करके अरदास बेनतियां किहदे अगे होनी चाहिए यहोवा पिता परमेश्वर अगे होनी चाहिए। इसलिए जिन्हें प्रार्थना करनी गुप्त में प्रार्थना करनी है गुप्त में प्रभु को मंगोगे तुहानूं ओहदा उत्तर किया मिलेगा। भाइयों को वांगू बक नहीं करना विखाउण वास्ते मनुखा के मुकाबले की नौकरी आप नहीं करनी क्योंकि आप परमेश्वर को विखाउणा। जे साडा परमेश्वर खुश है यहोवा पिता यीशु मसीह खुश है तो समझो सारियां खुशियां तुहाडे कोल है।
ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਦਾ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਤੇ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਅਮੀਰ? ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਇਆ ਭੈਣ ਭਈਓ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਯਹੂਨਾ 6:27 ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਅੱਜ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤੂੰ ਕੀ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ਬਚਨ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਵਾਂਝ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਪਰ ਆਦਿਮ ਰੋਟੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਵਰਗੋਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੀਆ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੀ ਕਰ ਪਈ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਮੋਰ ਸੀ, 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ? ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਚਨ ਸੀ? ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਵਰਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਾਨਣ। ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਵਚਨ, ਉਹ ਚਾਨਣ ਖਾਂ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਚਾਨਣ ਆ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਖੋਲਣਾ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਖੋਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ, ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਸਮਝ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਭੈਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕੀ ਆ? ਚਾਨਣ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਸਮਝ ਕੀ ਆ? ਬਖਸ਼ਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਭੈਣ ਭਈਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੇਡਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੀ ਆ? ਬਚਾਏਗਾ। ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਤੇ ਠੇਡਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਚਾ ਸਕਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਬਚਾ ਦੇ। 105 ਐਤ ਪੜਨਾ 119 105। ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਦੀਪਕ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਆ? ਚਾਨਣ ਆਉਂਦਾ ਕਰੀ। ਵਚਨ ਕੌਣ ਪੜਦਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ? 4-5 ਹੱਥ 5-6 ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ। ਅੱਛਾ, ਬਾਈਬਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ? ਹੁਣ ਬਾਈਬਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਭੈਣ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਾ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਖੜ ਕੇ 250 ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਲਵੇਟ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਣਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਤਨੇ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟਾ ਹੀ ਲੱਗਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਾਰੇ ਕੁੰਦਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲੋਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਭਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀਗਾ। ਲੂਕਾ 12 ਦੇ 49 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਯਿਸੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਅੱਗ ਲੱਗੂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਓਗੇ ਨਾ? ਫਿਰ ਅੱਗ ਕਿਤਨਾ ਲੱਗੂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਓਗੇ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗੂਗੀ। ਜੇ ਵਚਨ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗ ਕਿਤਨਾ ਲੱਗੂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ 12 ਚੇਲੇ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵਚਨ ਫੈਲਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਜੇ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ 100 70 80 100 ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੈਲੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫੈਲੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ? ਅੱਗੋਂ ਜੋ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਫੈਲਾਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ ਤਾਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ ਕਦੀ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਰੂਹਾਂ ਕਾਹਦ ਬਚੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈਗਾ?
ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਵਰਤ ਤੇ ਦਾਨ ਤੇ ਵਚਨ। ਵਚਨ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਕੀ ਆ? ਅੱਗ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਫੈਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈਣ ਵੀ ਵਚਨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਫੈਲਾਓਗੇ ਤੇ ਕੀ ਆ? ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ। ਸਹੀ ਆਖਿਆ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਵਚਨ ਫੈਲਾਉਣ। ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ। ਕਾਸ਼ ਕਿ ਅੱਗ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੁਲਾਓ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਗੁਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਕੀ ਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, 10 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਥ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨੂੰ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਕहीं ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ? ਦੱਸੋ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਮੈਂ? ਹਾਲੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ? ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਔਰ ਕੀ ਆ? ਵਾਧਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਔਰ ਕੀ ਆ? ਵਾਧੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਲਾਈਟ ਐਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆ ਫੈਲਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਮੰਗੋਗੇ। ਜੂਨਾ ਦੀ ਜੀ 14 ਉਹਦੀ 14 ਵਿੱਚ, ਮੱਤੀ 7 ਉਹਦੀ 7 ਵਿੱਚ ਮੰਗੋਗੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਆ ਦੇਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗਾ ਆਪਾਂ। हालेलुया। परमेश्वर के धन्यवादी हाँ, शुक्रगुजार हाँ जो आज का दिन फिर सारे जीवन में दिता है। तो वचन च लिखा है कि सुनो ते समझो। जे असीं सुनिया जरूर है, जे आपां नूं समझिया नहीं तो फिर साडा सुनने का फायदा भी। सुन के समझना है और समझ के नाल वो उत्तर की करना है, चलना है। तो कलीसिया में 2 किस्म के लोग हैं, नवे ते पुराने। साडे विच नवे किन्ने आ? नवा किनू कहा गया? और परमेश्वर वचन जो देखते हैं 2 कुरिन्थियां 5 बाब 17 है। क्योंकि वचन सानू चलना सिखाता है, सानू मेल मिलाप सिखाता है। अगर जे असीं नवे नहीं तो असीं परमेश्वर विच भी नहीं। जे साडे अंदर होई पुराना खमीर तो फिर असीं अपने आप को नवे नहीं कह सकते। हाँ जी, पढ़ो जी। सो जे कोई मसीह विच है तां नवी सृष्टि है, पुरानियां गल्लां बीत गईयां, वेखो नवीं हो गईयां हन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको अपने अंदर झाकी मारिए सारे कि साडे अंदर पुरानियां गल्लां हैगियां जे तो हैगियां फिर असीं मसीह विच नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन दसदा जो मसीह विच है वो नवी सृष्टि है। जिहड़ी चीज नवी बनती आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਫੱਕੀਆਂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫੱਕੇ ਫਰੀਸੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤਾਈਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। गंगा गए, गंगा राम जमुना गए, ये हिसाब ला लो। मसीह जे मसीह विच जे ते तुहाडे तो पुरानियां गल्लां तुसी
ਨਵਾਂ ਨੇਮ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨਵਾਂ ਨੇਮ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋ? ਪਿਆਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਪ ਸਵਾਰਥੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਚੇ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ? ਜੀਵਨ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਆ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਇਹ ਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਨਵਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲਾਕ ਹਾਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘਮੰਡ ਆ, ਸਾਡੇ ਗਾੜੀ ਕੋਈ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਗਾੜੀ ਕੋਈ ਚੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਖਮੀਰ ਆ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਸੀ, ਫਕੀ ਬਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੀਤ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਆਜ਼ਾਦ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦਈਏ? ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ, ਨਵਾਂ ਵਚਨ, ਨਵੀਂ ਤਾਲੀਮ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਵਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਨਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁੱਸੇ ਖੋਲ੍ਹਗੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਜੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ? ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਵਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ।